It will take 15 to 20 minutes. So let me discuss it. And if you have any query, then please feel free to ask me the question. I will send the PPT and study material just after the class is over. Just wait a minute, then we will start. I think it is visible to all of you. We are all aware, we are discussing, thank you, molecular developmental biology. So I have also discussed this area earlier. Again, I am reiterating it because we haven't discussed it separately. So you can see the term potency means the ability of a particular stem cell to generate numerous differentiated cells. Differentiated cell means when a cell has decided that which type of structure it is going to produce. Its fate is somewhat destined. You are all aware of the terms totipotent cell. You know, these cells are capable of forming cell. I have told you, I have given you the example. And you know, in the trophoblast area, it is present, and also in the fetus portion of the placenta. That is why you know nowadays many nursing homes, renowned hospitals, nursing homes in Calcutta, they are advertising the umbilical cord stem cell preservation. So if it is preserved during the childbirth, then you see if any time he or she needs any kind of organ transplant or any kind of stem cell of his or her own, that can be achieved. But there are ethical issues, it should be kept and all the ethics should be maintained. এমন হলো না যে কেউ আম্বিলিকাল স্টেম সেলটাকে ক্রায়োপ্রিজার্ভ করে রাখলো হসপিটালে, সেখান থেকে সেটা চুরি হয়ে গেল, ওটা নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে, ওটা নিয়ে তোমার সেল নিয়ে কোনো কিছু হচ্ছে, ক্লোনিং হচ্ছে। তো ইট ইজ গুড ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ ফিউচারে ধরো কারোর একটা, এটা হাইপোথেটিক্যাল, সায়েন্টিস্টরা ভাবছেন যদি একটা লোকের স্টেম সেল রেখে দেওয়া যায়, আমি আর্টিফিশিয়ালি ল্যাবেতে ইনডিউস করে সেটাকে অর্গান তৈরি করলাম। ওই লোকটা হয়তো 50 বছর বয়সে কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে, ডায়ালিসিস নিচ্ছে না, তখন অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করতে হচ্ছে, তাহলে তো অন্যের থেকে নিয়ে ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে। তা না করে যদি ওর আম্বিলিকাল স্টেম সেল আমরা প্রিজার্ভ করে রাখি, এবং সায়েন্স যেরকম এগোচ্ছে অর্গান কালচার হচ্ছে, মানে ভাবাও যায় না হয়তো আগামী 10-15 বছরের মধ্যে আমরা সেল কালচার থেকে অর্গান পুরোপুরি, কিছু সাকসেস রয়েছে, লার্জ অর্গান ওরকম সাকসেস নেই, কালচার করে ফেললাম, সেই অর্গানটাকে এবার আমি ইন্ট্রোডিউস করলাম। যদি তুমি ভাবো যদি সেই অর্গানটা আমি সেই লোকটারই স্টেম সেল থেকে ডিরাইভ করি, তাহলে বুঝতেই পারছো ক্যারেক্টারটা সেম থাকবে, রিজেকশন হবে না। সো দিস আর হাইপোথেটিক্যাল, এখন শুনলে মনে হবে গল্প কথা, কিন্তু এটা এদিকেই এগোচ্ছে। তেমনি প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল, তুমি জানো যে আফটার সাম টাইম they have this capacity of pluripotency, not all but limited. There are many examples in the blastocyst layer, just prior to gastrulation, these are present. Some cell becomes multipotent. They are not having so many fate as the pluripotent, even they are not unipotent, but very few 3-4 types of cell they can produce. So that is called as the totipotent, multipotent cell. And then you know the unipotent cell, their fate is limited. And you know, there is a term when you are going through any book, you will encounter, that is called progenitor cell. So they are not capable of unlimited cell renewal. So they stop dividing after a particular time and then they differentiate. So this differentiation you have to understand, cell division and differentiation. Growth of a
particular part or organ can occur by cell division and cell differentiation. Division মানে ডিভাইড করে 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 বাড়ছে, আর ডিফারেন্সিয়েশন মানে ওটা একটা নির্দিষ্ট টাইপে কনভার্ট হচ্ছে। So differentiation and division both are important. So you can understand একটা pluripotent cell, সেই সেলটা কমিটেড হয়ে গেল আমি এই টাইপেরই সেল তৈরি করব, তার পাঁচটা ওর কাছে চয়েস ছিল, সেখান থেকে ও একটা পার্টিকুলার টাইপের প্রোজেনিটর সেল, ধরো এটা হেপাটিক প্রোজেনিটর সেল, লিভারের কুফার সেলস তৈরি করবে, তারপর সেটা ডিফারেন্সিয়েট করে গেল, ওটা নিশ্চয়ই হেপাটিক লোবিউল তৈরি করবে না, কুফার সেল তৈরি করবে। সো কিপ ইট ইন মাইন্ড, একটা সেল যেরকম ডিভাইড করে তার ফেটটাও ন্যারো ডাউন হয়, অনেকগুলো চয়েস থেকে, টোটিপোটেন্ট থেকে লিমিটেড, মাল্টিপোটেন্ট, আরো লিমিটেড, প্লুরিপোটেন্ট। প্লুরিপোটেন্ট যখন, তারপরে ওরা একদম ইউনিপোটেন্ট হয়ে কমিটেড হয়ে গেল, কমিটেড সেল থেকে ওরা প্রোজেনিটার সেল, মানে একটা টাইপেরই সেল করবে, ডিভাইড করে 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 তৈরি করছে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর ডিভিশন কমছে, শুধু ডিভাইড করলে হবে না, সেলগুলোকে ম্যাচিওর করতে হবে, ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, এবং এর ফেটটা সিল হয়ে গেল। দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়াল গ্রোথ আকার্স ইন আওয়ার বডি। জাস্ট টু গিভ ইউ ওয়ান আইডিয়া, জাস্ট ভাবো এটা একটা ব্লাস্টোমিয়া, চিক দিয়েও করা হয়েছে, জেনোপাস দিয়েও করা হয়েছে। দেখো এই ব্লাস্টোমিয়াটা 3 ডাইমেনশনালি আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ব্লাস্টোমিয়াটা কালার কোডটা বোঝার চেষ্টা করো, ব্লু এর যে এলাকাটা সেখানকার সেলগুলো এক্টোডার্মে কমিটেড হয়েছে, আবার তুমি লক্ষ্য করছো এর এই পার্টটা এন্ডোডার্ম করবে বলে কমিটেড হয়েছে, এই পার্টটা মাসেল করবে বলে কমিটেড, এই পার্টটা নোটোকর্ড করবে, এই পার্টটা নার্ভাস সিস্টেম, এটা মেসেনকাইম। নাও ধরো এইটাকে আমরা স্প্লিট করলাম, কেটে দুটো টুকরো করলাম, এবার তুমি যদি প্রত্যেকটাকে টুকরো বিটুকরো করো, আলাদা আলাদা করো, এরা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার তৈরি করবে। তার মানেটা কি, এদের প্রত্যেকে ফেট নির্ধারিত হয়ে গেছে, আর ওরা ওদের ফেটকে চেঞ্জ করতে পারবে না। এক্টোডার্মের কোনো সেল যা কিছু তৈরি করতে পারবে, কিন্তু নার্ভাস সিস্টেমের সেলটা আর হেয়ার তৈরি করতে পারবে না, বা নোটোকর্ড তৈরির সেলটা কোনোভাবে স্পাইনাল কর্ডের অন্য স্ট্রাকচার তৈরি করবে না, এন্ডোডার্মের সেলটা কোনোভাবে মেজোডার্ম তৈরি করবে না, মাসেল সেলটা কোনোভাবে কার্ডিয়াক সেল তৈরি করবে না। তো কিপ ইট ইন মাইন্ড, ওয়ান্স দ্য ফেট আর ডিটারমাইন্ড, ইউ ক্যানট রিভার্স ইট ইন অ্যানিমালস। প্লান্টে হয়, আমরা বুঝিয়েছিলাম। সো খুব সুন্দর ডেফিনিশন গিলবার্টসের বইয়ে রয়েছে ডিফারেন্সিয়েশনের। সো ইট ইজ দ্য চেঞ্জ দ্যাট আকার্স অ্যান্ড দেন প্রোগ্রেসিভ ডাইভার্সিফিকেশন হয়, এবং ডাইভার্সিফিকেশন হতে হতে ফাইনাল যে ফেটটা হয়, এই যে জার্নিটা, এই জার্নিটাই হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন। সো তোমরা প্রত্যেকে জানো, ছোট বয়সে পড়েছো হয়তো, যে কোনো সেলুলার ইন্টারাকশনে বা যে কোনো মেটাবলিক ইন্টারাকশনে তিনটে মেজর থিং করতে দেখা যায়। একটাকে বলে জাক্সটাক্রিন সিগন্যাল, দুটো পাশাপাশি সেলের মধ্যে যে কেমিক্যাল ইন্টারাকশন হয়ে মতের আদান প্রদান হচ্ছে, দ্যাট ইজ জাক্সটাক্রিন সিগন্যাল। যদি লক্ষ্য করো যে একটা সেল দূরে রয়েছে, আরেকটা সেল দূরে, ডোনার সেল থেকে কেমিক্যালস বা প্রোটিনস হোয়াটএভার সেগুলো ডিফিউজ আউট করছে, and there are receptors in the target cell, acceptor cell, and it goes there and sits. It may sit there, it may enter there. যে সকালেই পরিচি দুটো হরমোনের, স্টেরয়েড হরমোন অ্যান্ড সেক্স হরমোনের ক্ষেত্রে ভেতরে ঢুকবে, বাকিদের ক্ষেত্রে সেল সারফেস রিসেপ্টরে আটকাবে। এই জিনিসটা প্যারাক্রাইন ইন্টারাকশন। অ্যান্ড তোমরা জানো আরেক রকমেরও প্যারাক্রাইন ইন্টারাকশন হয়, যেটা খুব কাছাকাছি থাকতে পারে, সেটাও ঘটতে দেখতে পাওয়া যায়। আর অটোক্রাইন জানো তোমরা, নিজেদের থেকে নিজেদেরই সিগন্যাল দিচ্ছে। এন্ডোক্রাইন, অল অফ ইউ আর অ্যাওয়্যার এন্ডোক্রাইন ফ্যাক্টরস গুলো, যে ডাক্টলেস ইন্টারাকশন। এবার আমি তোমাদের কতগুলো পাথওয়ে পড়াবো, খুব ভালো করে পড়বে। এর ডেসক্রিপশন গিলবার্টসে রয়েছে, কিন্তু কেউ কোনোদিন ডেসক্রিপশন মুখস্থ করবে না, ছবিটা দেখে নিজে হাতে ডেসক্রিপশন লিখবে, তাহলেই হবে। কিরকম, যে পাথওয়েগুলো পড়াবো গত 10 বছরে গেটে, নেটে, ডিবিটি পরীক্ষায় এই পাথওয়েগুলো থেকে কোয়েশ্চেন এসেছে, ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করো। এই দিকে এত নাম টাম দেখতে হবে না, আগে ছবিটা দেখ। আমাদের বডিতে যে পাথওয়েগুলো গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে আরটিকে পাথওয়ে। সেই পাথওয়েটা কিভাবে কাজ করে, আমি এই যে গত 3-3.5 মাস ধরে পড়ালাম, আমি একটা জিনিসই
প্রত্যেককে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, বুঝেছো কিনা জানি না, যে আমাদের বডিতে কোনো সিঙ্গেল স্টেপ ফেনোমেনা খুব রেয়ার হয়, বেশিরভাগই যা হয় একটা কাসকেড ফেনোমেনা, এটার পর এটা, এটার পর এটা, এটার পর এটা, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দ্য মলিকিউল হুইচ শুড অ্যাক্ট ইন দ্য সেল দে ডু নট এন্টার। সব কাজই ভায়া, মানে নিজের ব্যাটনটা অন্যের হাতে তুলে দেয়। কেন? একটা মলিকিউলকে যদি পুরো কাজ করতে হয়, সেই মলিকিউলটা যদি সামহাউ ধ্বংস হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, পুরো পাথওয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি যদি পুরো জিনিসটাকে ভাগ ভাগ করে দাও মাল্টিপল কম্পোনেন্টসে, তাহলে একটা কিছু নষ্ট হলো, আরেকটা থেকে তৈরি হয়ে গেল। সো সিস্টেমটার রেজিলিয়েন্স, সিস্টেমটার রোবাস্টনেস বাড়ে যদি মাল্টিপল কম্পোনেন্টস দিয়ে তৈরি হয়। একটা লোককে যদি একটা দৌড়ে 4 কিলোমিটার দৌড়াতে হয়, সোজা মানে এমনি বলছি, তার প্রচুর এনার্জি লস, সে মাঝপথে থেমেও যেতে পারে। এবার যদি একজন 500 মিটার দৌড়ালো, তারপর আরেকজন হাতে ব্যাটন তুলে দিল, রিলে রেসের মতন, তাহলে প্রত্যেকে ফ্রেশ স্টার্ট করছে, নিজের দায়িত্বটুকু পালন করছে, পরের জনকে তুলে দিচ্ছে। সো দিস কম্পার্টমেন্টালাইজেশন অফ লেবার, শ্রমের বিভাজন, এটা কিন্তু আমাদের সেলেও হয় এনার্জি এক্সপেন্ডিচারের দিক দিয়ে। এবং টিম ওয়ার্ক শুধুমাত্র যে সোশ্যাল লাইফে প্রয়োজন তা নয়, মলিকুলার লাইফেও যে হচ্ছে সেটা বোঝার জায়গা। এই পাথওয়েগুলোকে বলে সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন পাথওয়ে। সারা পৃথিবীর সায়েন্স, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। রেপ্লিকেশনও একটা সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন পাথওয়ে। হেলিকেজ কাজ না করলে, ডিএনএ না খুললে জাইরেস হিসেবে কাজ করতে পারবে না, এবং জাইরেস যদি কাজ না করতে পারে তাহলে ডিএনএ পল কাজ করবে না। ওয়ান, তারপরে না মানে পরপর স্টেপ একটার পর একটা, এবং প্রত্যেকে নিজের কাজটা ঠিকভাবে করছে, অন্যের কাজে নাক গলাচ্ছে না। আমরা এটা করি নিজের কাজের থেকে অন্যের কাজে নাক গলাই, সেটা হচ্ছে না। যদি হয় তাহলে হচ্ছে তোমার পুরো সিস্টেমটা নষ্ট হয়ে যায়, হয় ডিজিজ কন্ডিশনে। একটার কাজে আরেকজন করছে, একটার কাজ আরেকটার আগে হয়ে যাচ্ছে, পুরো পাথওয়েটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো স্টুডেন্টস, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন পাথওয়ে। Here each and every molecular phenomena will occur chronologically and one after another. স্টেপ সি যদি বি এর আগে হয়ে যায়, যাতা অবস্থা। সো শুধুমাত্র কয়েকজন মিলে কাজ নয়, কতগুলো কম্পোনেন্ট বা কতগুলো ইভেন্ট মিলে একটা ইভেন্ট হচ্ছে না, এটা ক্রোনোলজিক্যালি হচ্ছে, একটার পর একটা, একটার ঘাড়ের উপর একটা। তো প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড। আমি বোঝানোর চেষ্টা করি। বোধ দেখো, যতক্ষণ অব্দি রিসেপ্টর গুলো খালি রয়েছে, লাইগ্যান্ড এসে পড়ছে না, লাইগ্যান্ড মানে এখানে গ্রোথ ফ্যাক্টর, ততক্ষণ পুরো পাথওয়েটা সুইচ অফ, এই রিসেপ্টর গুলো ইনঅ্যাক্টিভ। আমি আগেও পড়িয়েছি, আবার বলছি। লাইগ্যান্ড গুলো এসে লাগলো, যেই মুহূর্তে লাইগ্যান্ড এক্সট্রাসেলুলার ডোমেনে লাগলো, ইন্ট্রাসেলুলার ডোমেনে ফসফোরাইলেশন হলো। আমি বারবার বলেছি, তোমরা বায়োফিজিক্সে আরো পড়বে, টাইরোসিনে ফসফেট গ্রুপ যুক্ত হলে প্রোটিনের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়, একে বলে অটো ফসফোরাইলেশন। এটা হওয়ার ফলে দুটো রিসেপ্টর কাছাকাছি এলো। যেই দুটো রিসেপ্টর কাছাকাছি এলো, তুমি লক্ষ্য করো এখান থেকে র্যাস প্রোটিনটা অ্যাক্টিভেট হলো, এবং এই র্যাস পাথওয়ে অ্যাক্টিভেট হওয়ায়, আগেও এটা পড়িয়েছিলাম, র্যাফটা খুলে গেল। এই র্যাফটা ইনডিউস করলো এমইকে, একটা পার্টিকুলার জিনকে, সেটা ইনডিউস করলো ইআরকে কে, এবং এই ইআরকেটা একটা ইনঅ্যাক্টিভ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরকে ফসফেট গ্রুপ দিয়ে অ্যাক্টিভ করলো। এবার এই ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরটা পার্টিকুলার জিনে বসলো, জিনটার ট্রান্সক্রিপশন শুরু হলো। তাহলে ভাবো, যতক্ষণ অব্দি গ্রোথ ফ্যাক্টরটা উপস্থিত ছিল না, এই টোটাল পাথওয়েটা বন্ধ ছিল, ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরটা ইনঅ্যাক্টিভ ছিল, ওই পার্টিকুলার গ্রোথের জন্য জিনটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়েছিল। যেই এখান থেকে পাথওয়েটা স্টার্ট হলো, কটা কম্পোনেন্ট রয়েছে তোমরা বুঝতেই পারছো, দেয়ার আর 13 কম্পোনেন্টস, একটার পর একটা এখানে জুড়ে রয়েছে। ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট হলো, ঠিকঠাক ট্রান্সক্রিপশন হলে গ্রোথ ঠিকঠাক হবে, কম হলে কম গ্রোথ হবে। যদি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি গ্রোথ ফ্যাক্টর বসে, বেশি হবে, এবং প্রচুর বেশি হলে সেটা এত বেশি গ্রোথ করে আনপ্রলিফারেটেড সেল ডিভিশন করবে, আমাদের সেলটা ক্যান্সারের দিকে চলে যাবে। তাহলে দেখো, পুরো কাস্কেডটা আইদার ইকুইলিব্রিয়ামে, অথবা হাইপো লেস কন্ডিশনে, অথবা হাইপার বেশি অ্যাক্টিভিটি, আর অথবা আলট্রা হাইপার, তখন ক্যান্সারাস গ্রোথ হয়ে যাবে। বোঝা গেছে সেল সাইকেল রেগুলেশন এন্ড সিগন্যাল ট্রান্সডাকশনের ব্যাপারটা? ইজ ইট আন্ডারস্টুড? Yes, sir. ওকে, আই হোপ অন্যরাও বুঝেছো। তাহলে তোমাদের মনে দুঃখ হতে পারে যে এতগুলো পাথওয়ে কেন পড়তে হবে।
কারণ গেট আর সিএসআইআর নেটে, ডিবিডি নেটে এই সমস্ত রয়েছে। পৃথিবীতে হাজার হাজার পাথওয়ে আর রিপ্রেজেন্টেটিভ ইম্পর্টেন্ট পাথওয়ে। মেকানিজম অলমোস্ট এক, সোজা কথা একটা এসে কিছু বসবে, কিছু জিনিসকে অ্যাক্টিভেট করবে, কিছু জিনিসকে ইনঅ্যাক্টিভেট করবে, পরপর পরপর ইভেন্টগুলো হবে, কোনোটার আগে কোনোটা ঘটে গেলে ভুল, ক্রোনোলজি মেনটেন হবে, লাস্টে গিয়ে একটা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরকে আপ রেগুলেট করবে, ডাউন রেগুলেট করবে যখন যেটা প্রয়োজন। মেন স্টার্ট আর শেষটা এক, মাঝের মলিকিউলগুলো আলাদা এবং আউটকামটা আলাদা, কোনোটা গ্রোথে, কোনোটা মেসেনকাইম ডেভেলপমেন্টে, কোনোটা ট্রান্সক্রিপশনে, বিভিন্ন। ওকে, নেক্সট হচ্ছে জ্যাকস্ট্যাট পাথওয়ে, জ্যানুস কাইনেস পাথওয়ে। দেখো যতক্ষণ এটা প্রোল্যাকটিন দিয়ে অ্যাক্টিভ হয়। হ্যাঁ, আমি মেন স্কিমটা পড়াচ্ছি, এটা বুঝতেই পারছো বইয়ে এইটা একে 2 পৃষ্ঠা লিখে রেখেছে, কিচ্ছু না, নিজের ভাষায়। When the ligand is not present, নিজের ভাষায় লিখবে সব সময়, সায়েন্স এর ভাষায়। The receptors are inactive. Once the ligand binds to the extracellular domain, autophosphorylation occurs in the tyrosine of the intercellular domain. That has changed the structure of the receptor proteins. Hence, the receptors are united, forms dimer, become activated. Then a cascade phenomena happens. আমি যেভাবে বলছি, যা দেখছো তাই লেখো। In that cascade, the adapter protein and the GNRP, it activates RAS. RAS then activates RAF, and due to this GTP to GDP conversion, energy is released. RAF then activates MEK. In turn, MEK enters the nucleus through nuclear pore and activates ERK. This ERK protein or enzyme does the phosphorylation of an inactive transcription factor. After phosphorylation, the transcription factor becomes activated. Hence, the gene whose transcription was off because the transcription factor was inactive till now is going to be activated. Transcription of the gene will occur, expression will happen, protein will be produced, and growth will occur. Under normal circumstances, the number of ligand will be limited. Hence, the pathway will be at equilibrium. If less amount of ligand, that is the growth factor secrete, then growth will be hindered. If more, growth will be higher. But unregulated growth factor production may lead to the unregulated cell proliferation and growth that may cause cancer. বুঝতে পারলে কিভাবে লিখতে হবে, কিভাবে নিজে ডিসাইফার করতে পারো? আমি কিন্তু পুরোটা একটা বইয়েরও, বইয়ে অনেক ফ্লাওয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজে কঠিন ভাষায় লেখা, জাস্ট পয়েন্টগুলোকে এলাবোরেট করে বললাম। বোঝা গেছে জিনিসটা? ইজ ইট ক্লিয়ার স্টুডেন্টস? উইল ইউ বি এবল টু নিজেরা পারবে তো? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Now, same, the second pathway that is present, it is JAK-STAT pathway. You see that these two are inactive, they are separated, prolactin comes here, it joins, does the phosphorylation of the intracellular domain, that helps in the dimerization of the stat, and this stat goes inside and transcription occurs. These pictures are taken from the book of Gilbert. পুরো ফ্লোচার্টটাও দেওয়া রয়েছে তোমাদের জন্য, দেখো এখানে পুরো ফ্লোচার্ট দেওয়া রয়েছে। লাইগ্যান্ড, রিসেপ্টর, জ্যাক এলো, স্ট্যাটের উপর কাজ করলো, স্ট্যাট ডাইমারাইজ করলো, ট্রান্সক্রিপশন করলো। সেম হেজক পাথওয়ে। হেজকে এই সাইনগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এরকম দাগ দেওয়া, এখানে দাগ দেওয়া, দাগ দেওয়া, এটা মানে ইনহিবিট করা, লাল কালি দিয়ে যদি এরকম দাগ থাকে, আর অ্যারো থাকলে অ্যাক্টিভেট করা। তাহলে নিজেরাই বুঝতে পারছো, হেজক প্রোটিনটা প্যাচ প্রোটিনকে আটকায়, প্যাচ প্রোটিনটা স্মুথ প্রোটিনকে আটকায়, আর এই ঘটনাটা ঘটলে সিআই প্রোটিন অ্যাক্টিভ হয়, ট্রান্সক্রিপশন হয়। তার মানে সবসময় যে একটা পাথওয়েতে সবকিছু অ্যাক্টিভ হয়ে কাজ হবে তার মানে নেই, অনেক কিছু ইনঅ্যাক্টিভও করতে হতে পারে। দেখো তাহলে এই জায়গাটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, খুব ভালো করে এই পাথওয়েটা দেখো বাবা। যারা আগামীতে রিসার্চ করবে বা R&D তে চাকরি করবে তাদের কিন্তু সব পাথওয়েটা করে নিয়ে প্রচুর কাজ করতে হবে। দেখো এই যে রিসেপ্টরটা, এই রিসেপ্টরটার নাম হচ্ছে প্যাচ স্মুথ, দুটো পার্ট, স্মুথ প্যাচ রয়েছে, এটা ইনহিবিট করছে প্যাচ স্মুথকে। এই অবস্থায় এইখান দিয়ে একটা পাথওয়ে অ্যাক্টিভ রয়েছে, সেই পাথওয়েটা সিআই প্রোটিনটাকে রিপ্রেসার হিসেবে এই ডিএনএতে আটকে দিচ্ছে। তার মানে যতক্ষণ অবধি কোনো গ্রোথ ফ্যাক্টর এসে বসেনি ততক্ষণ এই পাথওয়েটা অন।
সিআই তৈরি করছে, সিআই গিয়ে বসছে, ট্রান্সক্রিপশন বন্ধ। হেজক এসে বসলো, যেই বসলো ও কি করে স্মুথটাকে খুলে বার করে দেয়, এবং দেখো ছবিটা লক্ষ্য করলে প্যাচটের ভেতর দিকে যে কি বলবো, I can tell it, I can say that it is the structure চেঞ্জ হয়ে গেল। যেই চেঞ্জ হয়ে গেল দেখো এইখান থেকে এই পাথওয়েটা বন্ধ হয়ে গেল, এবং আরেকটা প্রোটিন, সেই প্রোটিনটা সিআই টোটাল, এখানে সিআইটা অর্ধেক হয়ে আটকাচ্ছিল, এখানে সিআই আর সিবিপি দুজনে মিলে আটকে এটাকে অ্যাক্টিভ করে দেবে। তার মানে একটা পাথওয়েকে বন্ধ করে আরেকটা পাথওয়েকে খুলবে। তো সেম ওয়েতে স্ম্যাট পাথওয়ে, লক্ষ্য করো যতক্ষণ অবধি কোনো গ্রোথ ফ্যাক্টর ছিল না স্ম্যাট ইনঅ্যাক্টিভ, যেই গ্রোথ ফ্যাক্টর আটকালো স্ম্যাট অ্যাক্টিভ হলো, ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট করবে। তো নচ পাথওয়ে সেম, যতক্ষণ কোনো মলিকিউল এসে অ্যাটাচ হয়নি ততক্ষণ এটা অফ, ট্রান্সক্রিপশনে রিপ্রেসার বসে আছে। যেই একটা মলিকিউল বসলো, জাস্ট মেন থিমটা বোঝো, অ্যাক্টিভ হয়ে গেল। তো এখানে আমি কতগুলো পাথওয়ে এখানে দিয়েছি, প্লিজ তোমরা এটাকে দেখো, এবং ইটস ভেরি ভেরি ক্লিয়ার, ভেরি ইজি, একেবারেই কোনো কঠিন নয় যদি তুমি মেন জায়গাটাকে বুঝতে পারো। এবার যে জায়গাটাতে আমি আসবো লাস্ট পার্ট, ভেরি 2-3টে পিপিটি জাস্ট পড়াবো, দ্যাট ইজ লিম্ফ ডেভেলপমেন্ট ইন হিউম্যান। এর মলিকুলার মেকানিজম তোমাদের সিলেবাসে আছে, আমি পড়াচ্ছি না, কারণ আরডিটি না পড়ালে তোমরা পারবে না। এটা এআইসিটি জাস্ট বলেছে ইন্ট্রোডাকশন দিতে, পরে যখন তোমরা আরডিটি পড়বে তারপর পড়ানো যাবে এটাকে নেক্সট সেমিস্টারের পর। তো আমি শেয়ার করছি। এটা হচ্ছে লিম্ফ ডেভেলপমেন্ট ইন ভার্টিব্রেটস। আমাদের যে লিম্ফ, আমাদের যে হাত তৈরি হয়, যখন আমরা একদম প্রথমে ভ্রূণ এমব্রায়ো অবস্থায় জন্মাই, তখন তার স্ট্রাকচার, যে একটা হিউমেরাস তৈরি হবে হাতে, পায়ে ফিমার, তাকে বলে স্টাইলোপোড। আমাদের হাতে ফোরআর্মে, ফোরলিম্বে যে জায়গাটায় আলনা অ্যান্ড রেডিয়াস অ্যান্ড আলনা, পায়ে যেখানে টিবিয়া ফিবিউলা, সেটাকে বলে জিউগোপোড। তোমরা জানো হিউমেরাস আর ফিমার সিঙ্গেল, আর রেডিয়াস আলনা তো আলাদা আলাদা, টিবিয়া ফিবিউলা আলাদা আলাদা। আর আমাদের যে রিস্ট সহ যে আঙুল, মানে আমাদের যেখানে ফ্যালাঞ্জেস, মেটাকার্পাল, মেটাটার্সাল এসব থাকে, সেই জায়গাটা মানে হাতের কবজি আর পায়ের যে জায়গা অ্যাঙ্কেল থেকে, তাকে বলে অটোপোড। এইটা কিন্তু আমাদের শুরুতেই কিন্তু এরম ভাবে হয় না, শুরুতে থাকে একটা স্ট্রাকচার লিম্ফ বার্ড, সেখান থেকে আস্তে আস্তে স্টাইলোপোড, তারপর জিউগোপোড, তারপর অটোপোড তৈরি হয়। স্টাইলোপোড থেকে তৈরি হয় পায়ে ফিমার, জাইগোপোড থেকে আর জিউগোপোড থেকে টিবিয়া ফিবিউলা, অটোপোড থেকে অ্যাঙ্কেল অ্যান্ড টোস। হাতের ক্ষেত্রে, ফোরআর্মের ক্ষেত্রে, ফোরলিম্বের ক্ষেত্রে হিউমেরাস, স্টাইলোপোড থেকে, জিউগোপোড থেকে আলনা অ্যান্ড রেডিয়াস, অটোপোড থেকে রিস্ট অ্যান্ড ফিঙ্গার্স। এই হচ্ছে আমাদের চোখ। আমাদের লিম্বে 3টে অ্যাক্সিস দেখতে পাওয়া যায় স্টুডেন্ট। এই অ্যাক্সিসটাকে বলে প্রক্সিমাল ডিস্টাল, আর কোনে আঙুল থেকে বুড়ো আঙুল অব্দি, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অব্দি, এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার, অ্যান্টেরিয়ার টু পস্টেরিয়ার। থামটা অ্যান্টেরিয়ার, উল্টো দিকটা পস্টেরিয়ার। আর হাতের যে কবজি, সেটা থেকে আঙুলের ডগা অব্দি ডিস্টাল। এছাড়াও তোমরা জানো হাতের উপর নিচ, দ্যাট ইজ ভেন্ট্রাল ডরসাল। কোশ্চেন দেয় একটা যখন লিম্ব ডেভেলপমেন্ট হয় ভার্টিব্রেটে, কতগুলো অ্যাক্সিস দরকার? 3টে, অ্যান্টেরিয়ার, পোস্টেরিয়ার, প্রক্সিমাল ডিস্টাল, ভেন্ট্রাল, আর হচ্ছে, ঠিক আছে। সো জাস্ট তোমাদের একটা জিনিসই বলে রাখবো, বেশি কমপ্লেক্স না করে, এই পুরো যে অ্যান্টেরিয়ার পস্টেরিয়ার, মানে কোন দিকটায় বুড়ো আঙুল হবে, কোনটায় কেনে আঙুল হবে, এই যে পুরো ব্যাপারটা, এটা যে জিনটা গভর্ন করে তার নাম হক্স জিন। অনেক সময় অনেক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের হাতের ডেভেলপমেন্ট ঠিক হয় না, এলোমেলো হয়, তাদের এই হক্স জিনের মিউটেশন থাকে। সায়েন্টিস্টরা হিউম্যানে তো করতে পারেনি, মাউসে আর মাংকিতে এই জিনটাকে মিউটেশন করে বিভিন্ন দিক ঘুরিয়ে দিয়ে সবকিছু করে দেখেছে, এই জিনটার প্যাটার্ন যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, এর প্রোটিনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেলে ডিজিটগুলো এলোমেলো হয়ে যায়, পুরো রিভার্স করিয়ে দেওয়া যায়।
চিকে করানো হয়েছে, মাংকিতে করানো হয়েছে, খুব ইনহিউম্যান রিসার্চ দেখার জন্য সত্যি কি হয়। তো স্যার এর জন্য কি পলিড্যাকটিলিটি হয়? পলিড্যাকটিলি ওয়ান অফ দ্য রিজন। হক্স জিনের কিছুটা মিউটেশন, টোটাল নয়। যদি পুরোপুরি হয়ে যায় তাহলে একদম প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ভেরি গুড। পলিড্যাকটিলি অটোসোমাল ডমিনেন্ট ডিজিজ, যেখানে এক্সট্রা ফিঙ্গার থাকে পায়ে বা হাতে, সেটা হক্স জিনের মাইল্ড মিউটেশনের জন্য হয়। আর স্টুডেন্ট জানবে এই যে জিনিসটা আমাদের প্রক্সিমাল ডিস্টাল, কাছে দূরে, এই জিনটার জন্য, এইগুলোর জন্য হক্স নয়, দরকার হয় এফবি, ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রোথ ফ্যাক্টর, এফবি বলছি, ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রোথ ফ্যাক্টর। সেই জিনটা, তার যে প্রোটিন, সেটা নির্ভর করে, গভর্ন করে একটা হাতের প্রক্সিমাল টু ডিস্টাল এন্ডটায়। তাহলে যে পলিড্যাকটাইলি বললে অনেক সময় একটা ডিজিজ হয় যেখানে ফিঙ্গার এবং হাতের যে রেডিয়াস, আলনা, এগুলো খুব ছোট ছোট হয়, সেটা কি হয় পলিড্যাকটাইলির মতনই আরেকটা ব্র্যাকিড্যাকটাইলি। শুনেছো যে পলিড্যাকটাইলি বললে? হ্যাভ ইউ হার্ড? শোনোনি বোধহয়। আরেকটা ডিজিজ আছে ব্র্যাকিড্যাকটাইলি। সেই ব্র্যাকিড্যাকটাইলিতে অনেক সময় ফিঙ্গারগুলো ছোট হয়, হাতগুলো ছোট ছোট হয়, সেটা কিন্তু ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রোথ ফ্যাক্টরের প্রয়োজনের প্রবলেমে হয়। FGF10 ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রোথ ফ্যাক্টরের জন্য। ওকে, তো তুমি লক্ষ্য করতে পারো এখানে যে ডেভেলপমেন্টের ছবিটা দিচ্ছে চিকের ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে তুমি লক্ষ্য করো চিকটার ক্ষেত্রে এখানে ডিজিটের পুরো যে প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমি যদি তার হক্স জিনটাকে মিউটেশন করি। তাহলে আমার এইটুকুই বলার ছিল মেইনলি। তোমরা প্রত্যেকে এই দ্বিতীয়টা বিবৃতিটা খুব সহজ, বিশেষ কিছু নেই। পাথওয়েগুলো যদি গেট ক্র্যাক করতে চাও, যদি তোমরা নেট বা ডিবিটি পরীক্ষা ক্র্যাক করতে যাও, তোমাদের এক সিনিয়র দাদা এবার ডিবিটি নেট ক্র্যাক করছো, গেটেতেও 213 র্যাঙ্ক করেছিল গত 2 বছর আগে, এবং IIT গুয়াহাটি থেকে এমটেক করেছিল, ও ডিবিটি নেটটা ক্র্যাক করেছে, জানালো কয়েকদিন আগে। তো এই জায়গাগুলো ভালো করে করতে হবে। এনি কোয়েশ্চেন স্টুডেন্টস? কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? বোঝা গেছে জায়গাটা? পাথওয়েগুলো থেকে সহজ কোয়েশ্চেন হলে বলবো স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝাতে, আর একটু কঠিন কোয়েশ্চেন হলে এই জিনটা মিউটেশন হয়ে গেলে কি হবে, ওই জিনটা মিউটেশন হয়ে গেলে কি হবে। তুমি যদি সেই জিনটার কাজ জানো, মিউটেশন হলে কি হবে পারবে, তাই তো? ঠিক আছে। So students, we discussed many things and I hope that you enjoyed it to some extent, you understood it. Go through it. If you need any doubt clearing class after the second midterm, কেননা পুজোর ছুটির পরেই midterm 2, তারপর একটা গ্যাপ থাকবে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা, তারপর ফাইনালের আগে, মানে midterm 2 এর পর প্র্যাকটিক্যাল। ওই প্র্যাকটিক্যাল যখন চলবে সে সময় যদি তোমাদের কোনো ডাউট ক্লিয়ারিং বা এগুলো পড়লে যদি কোনো ডাউট হয়, ইফ ইউ নিড এনি ডাউট ক্লিয়ারিং আই উইল সার্টেনলি টেক ইট। ওকে, সো প্লিজ গো থ্রু ইট। তোমরা তো পিপিটি জমিয়ে রাখো, এখন তো খুলেও দেখবে না। পরীক্ষা দুদিন আগে দেখে প্রশ্ন করে লাভ নেই, নির্দিষ্ট টাইমে, স্টিপুলেটেড টাইমে জিজ্ঞেস করে যদি কোনো ডাউট হয়। ইজ ইট ওকে স্টুডেন্টস? বোঝা গেছে? Yes. নাও স্যার আপনার সিলেবাস শেষ? আমার সিলেবাস শেষ হলো, আমার সিলেবাস শেষ হলো। তোমাদের কনজুগেশনের ওই অঙ্কগুলো করাতে পারলাম না, আরডিটি করনি বলে, পড়িয়ে দেবো তোমাদের BT3-দের করাচ্ছি। এই নেক্সট সেমিস্টারে আরডিটি পড়িয়ে ওই যে পড়েছো কনজুগেশন, ট্রান্সডাকশন, ট্রান্সফরমেশন, এর অঙ্ক হয় 20-30টা, তা একটা করেছি সব থেকে সহজ, বাকিগুলো না আরডিটি না পড়ালে হবে না। আরডিটিটা পরের সেমিস্টারে রয়েছে, তোমাদের পড়িয়ে ওরা তারপরে করাবে। আলটিমেটলি তো গেট দেবে তোমরা, গেট তো তখন দেরি আছে, তার আগে হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ইজ ইট ওকে? ইয়েস স্যার। লেট মি টেক দ্য রোল কল। খুব কম লোক এসছে, দুপুরে ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়েছে। ওকে, রোল 1।